ओम शांति। आज सुनते हाँ 4 मई 2022 ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਮਹਾਵਾਕ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਤਜੁਗੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਦਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ? सतयुगी पदवी का मदार किस गल ते है? उत्तर, पवित्रता ते। तुहानू याद विच रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनन नाल ही सदगति होवेगी। जो पवित्र नहीं बनते वो सजा खा के अपने धर्म विच चले जाते ने। तुसी भावें घर विच रहो पर किसी देतारी नू याद ना करो। पवित्र रहो तो उच्च पदवी मिल जाएगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। शिव भगवानों वाच होर किसे नू भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमपिता परमात्मा नू ही शिव बाबा कहा जाता है। वो है सारी आत्मावां दा बाप। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए है, असी शिव बाबा दे बच्चे जरूर हाँ। दुख दे समय कहते ने परमात्मा मदद करो, रहम करो। ये भी नहीं जानते कि साडी आत्मा परमात्मा नू याद करती है। अहम आत्मा दा बाप ओ है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्मावां दी। गाउंदे ने असी नीच हाँ, तुसी संपूर्ण निर्विकारी हो, पर फिर भी अपने आप नू समझते नहीं। बाप समझाते ने, जदों तुसी कहंदे हो भगवान एक है तां तुसी आपस विच भरा भरा हो गए। फिर शरीर दे नाते सब भरा भैन ठहरे। शिव बाबा दे बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा दे भी बच्चे ठहरे। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਅਜਾਮਿਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। रावण संप्रदाय है, अशोक वाटिका है, किन्ना दुखी है। बाप आके राम राज्य बनाते ने। तुसी बच्चे जानते हो ये सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता विच भगवान कहते ने, काम महाशत्रु है, उन्हां ते जित पहनो। सो भी पहनते नहीं। हुण बाप बैठ समझाते ने, तुहाडी आत्मा इन्हां आर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है। एक्ट आत्मा करती है। असी आत्मा हाँ, शरीर धारण कर पाठ वजाते हाँ, पर मनुख आत्म अभिमानी दे बदले देह अभिमानी बन गए ने। हुण बाप कहते ने, देही अभिमानी बनो। सतयुग विच आत्मा आत्म अभिमानी रहिंदे ने, परमात्मा नू नहीं जानते। इत्थे तुसी देह अभिमानी हो, परमात्मा नू भी नहीं जानते हो। इसलिए तुहाडी अजिही दुर्गति हो गई है। दुर्गति नू समझते नहीं। जिन्हां कोल धन बहुत ਉਹ समझते ने असी स्वर्ग विच बैठे हाँ। बाप कहते ने, सब गरीब बन जाते ने क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो चंगा है ना। असी फिर मुक्ति धाम चले जावांगे। इस विच खुश होना चाहिए है। तुसी मरण दे लई तैयारी कर रहे हो। मनुखता मरण तो डरते ने। बाप तुहानू वैकुंठ लै चलण दे लई लायक बना रहे ने। पतित पति दुनिया विच जन्म लैंदे रहिंदे ने। स्वर्गवासी कोई भी हुंदे नहीं। मूल गल बाप कहते ने, पवित्र बनो। पवित्र बनन बिगर पवित्र दुनिया विच चल नहीं सकोगे। पवित्रता ते ही अबलावां नू मार पैंदी है। विष्णु अमृत समझते ने। बाप कहते ने, ज्ञान अमृत नाल तुहानू हीरे वर्गा बनाउंदा हाँ। फिर तुसी विष खा के कोड़ी वर्गा क्यों बनदे हो? आधा कलप तुसी विष खांदे रहे। हुण मेरी आज्ञा मन्नो, नहीं तां धर्मराज दे डंडे खाने पैणगे। लौकिक बाप भी कहते ने, बच्चे अजिहा काम ना करो जो नाम बदनाम होवे। बेहद दा बाप कहते ने, श्रीमत ते चलो, पवित्र बनो। जेकर काम चिता ते बैठे तुहाडा मुंह काला ता है, होर भी काला हो जाएगा। हुण श्रीमत ते चलो। हुण तुहानू ज्ञान चिता ते बिठाए गोरा बनांदा हाँ। काम चिता ते बैठन नाल स्वर्ग दा मुंह नहीं वेख सकोगे। इसलिए बाप कहते ने, हुण श्रीमत ते चलो। बाप तां बच्चियां नाल गल करनगे ना, बच्चे ही जानते ने। बाप सानू स्वर्ग दा वरसा देन आए ने। कलयुग हुण पूरा होना है।
ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਿਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਹੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋਗੇ। ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਪਤਿਤ ਨੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਿਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਾਰਵਤੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਬਾਪ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਵਤੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਭ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗਦੇ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਕੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਜੇਕਰ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਨਾ ਪਦਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੇਕਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀय ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਜਾਂ ਬੜੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਂਡਵ ਸੇਨਾ, ਗੋਪ ਗੋਪੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਰਾਮ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਬੀ ਰਹੇਗੀ ਧੂਲ ਵਿੱਚ। ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਮਰਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਦਿ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਨੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਬਿਗਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਬੜੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਬਣ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਤਰਾਈ ਤਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਸਭਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪਰੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਨ ਬਿਗਰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। 5000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੇਖਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੇਖਦ ਸੁਖ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ, ਯੋਗ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤੂ ਕਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੁਆਰਾ ਯਥਾਰਥ ਨਿਰਣੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਲਤਾ ਸੰਪੰਨ ਭਵ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੁਆਰਾ ਯਥਾਰਥ ਨਿਰਣੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਲਤਾ ਸੰਪੰਨ ਭਵ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਨਿਰਣੈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਣੈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਚੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਚੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕਿਚੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਚੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋਗੇ। ਸਵੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਇਮਰਜ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਖੁਦ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਕਲਪ ਇਮਰਜ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਖੁਦ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹਾਵਾਕ। ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਅਭੈ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪੁਨਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਜੁਗੀ ਸਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੂਜੀ ਕਲਯੁਗੀ ਅਸਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਜੁਗੀ ਵੈਕੁੰਠ ਦੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਪਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। 21 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ 63 ਜਨਮ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ 21 ਹੋਏ, ਉਤਰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ 63 ਹੋਏ। ਟੋਟਲ ਮਨੁੱਖ 84 ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਪਾਟ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?
बाकी टोटल सृष्टि ते जानवर पशु पक्षी आदि 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ हो ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि कई किस्म की पैदाइश है। पर मनुख जून विच ही अपना पाप पुण्य भोग रहे ने। जानवर अपनी जून विच भोग रहे ने। ना मनुख जानवर की जून लैंदा, ना जानवर मनुख जून विच आंदा। मनुखा नूं अपनी जून विच ही भोगनी पैंदी है। इसलिए उस मनुख जीवन विच सुख दुख की महसूसता हुंदी है। एवें ही जानवरां नूं अपनी जून विच सुख दुख भोगना है। जेकर उन्हां विच ये बुद्धि नहीं, ये भोगना किस कर्म नाल होई, उन्हां दी भोगना नूं मनुख फील करदा है, क्योंकि मनुख है बुद्धिवान। बाकी एवें नहीं कि मनुख कोई 84 ਲੱਖ जूना भोगते ने। ये तां मनुखां नूं डराउण दे लई कह दिंदे। जेकर गलत काम करोगे तां पशु जून विच जन्म मिलेगा। असीं भी हुण संगम युग ते अपनी जीवन नूं पलटाए परमात्मा नो पुण्य आत्मा बन रहे हाँ। अच्छा, ओम शांति।